بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد قرآنی عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے۔ آج سبق نمبر 15 جس میں ہم پڑھیں گے مضارع مستقبل۔ اس سے پہلے ہم نے ماضی اور مضارع کا سبق پڑھا ہے، اور مضارع میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ مضارع میں دو معنی پائے جاتے ہیں، حال بھی اور مستقبل بھی۔ لیکن ایک بات بار بار آ رہی تھی کہ جب حال اور مستقبل دونوں معنی پائے جاتے ہیں تو ایک بات ہم نے کی تھی کہ اکثر طور پر فعل مضارع جب بھی ذکر ہوگا تو اس میں ہم حال کا معنی کریں گے، تو جب مستقبل کا معنی ہم کب کریں گے تو اس کے لیے آج وہ الفاظ وہ حروف پڑھیں گے کہ جب وہ مضارع پر ایڈ کر دیے جائیں، مضارع کے ساتھ لگا دیے جائیں تو پھر حال کا معنی ختم ہو جائے گا، پھر صرف فیچر اور مستقبل کا معنی ہوگا۔ آج ہم پڑھیں گے مضارع مستقبل، یعنی مضارع جس کے اندر صرف اور صرف فیچر کا معنی پایا جائے۔ پچھلے سبق میں ہم نے حرف نفی پڑھا ہے، ماضی کی نفی کے لیے ما آتا تھا، کوئی بھی ماضی کی گردان آپ پڑھیں گے اس کے ساتھ ما لگائیں گے تو منفی مثبت سے منفی میں بدل جائے گا۔ جیسے غفرہ اس نے معاف کیا تو ما غفرہ اس نے معاف نہیں کیا، نصرہ اس نے مدد کی، ما نصرہ اس نے مدد نہیں کی۔ اور مضارع نفی کے لیے لا، کوئی بھی مضارع کی گردان کے آخر میں لا لگا دیں گے تو وہ مضارع منفی بن جائے گا۔ مثالیں اس کے ہمارے پاس ہیں، وما ظلم اور نہیں ظلم کیا، وما ظلم اور نہیں ظلم کیا اس ایک نے مرد نے ہم ان سب پر، اور آگے لفظ اللہ فاعل آ گیا، نہیں ظلم کیا اس اللہ نے ہم ان سب پر۔ لا یملکون شیء ولا یعقلون، ہم مضارع پڑھ چکے ہیں، یملکو یملکان یملکون، تملکو تملکان تملکون، املکو نملکو۔ تو لا یملکو لا یملکان لا یملکون، نہیں مالک وہ، شیئن ذرا بر بھی، ولا یعقلون، یعقلو عقل سے، عقل کا معنی سمجھ رکھنا، عقلا عقلا عقلو ماضی سے ہو تو وہ ایک سمجھ رکھتا ہے، وہ دو سمجھ رکھتے ہیں، وہ سب سمجھ رکھتے ہیں۔ مضارع میں چلے جائیں تو یعقلو یعقلان یعقلون، وہ ایک سمجھ رکھتا ہے، اچھا ماضی میں تھا وہ ایک سمجھا، اور مضارع میں وہ ایک سمجھ رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے۔ اب لا یعقلون کا کیا معنی ہوگا؟ لا یعقلو لا یعقلان لا یعقلون، وہ سب سمجھ رکھتے ہیں نہیں رکھتے۔ جی آج کا ہمارا سبق ہے نیا سبق مضارع مستقبل۔ پھر مستقبل کے بھی دو ہے، ایک مضارع بالکل قریب ابھی ہمارے ایک دو دن میں آنا چاہیے، یا یہ متکلم میں کے پر ہے، فرسٹ پرسن پر ہے، اور سیکنڈ پرسن میں ہے کہ وہ مضارع قریب، قریب کا زمانہ کس کو اپنے قریب شمار کریں گے، اور مستقبل بڑی وہ دور والا 10-20 سال والا وہ اپنے ذہن میں کس کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن جو بات کرنے والا ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ مضارع مستقبل وہ اپنی بات میں قریب ایک دن 2 دن کو یا 10 سال کو بھی قریب سمجھ رہا ہے، یا وہ اس کو بڑی دور والا فاصلہ سمجھ رہا ہے۔ تو دو مضارع کے لیے حرف آج ہم پڑھیں گے۔ کہتے ہیں پہلے مضارع مستقبل کیسے کہتے ہیں؟ جس میں آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے۔ مضارع مستقبل قریب بنانے کے لیے مضارع سے پہلے سین لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں اس سے پہلے ہم نے مضارع منفی پڑھا تو مضارع منفی بنانے کے لیے لا لگانا پڑتا تھا، اب مضارع مستقبل بنانے کے لیے کیا لگانا پڑے گا؟ سین اور سوفا، یہ دو لفظ ہیں۔ سین یعنی اگر قریب کا زمانہ ہے تو سین لگائیں گے، اور اگر تھوڑا سا فاصلہ ہے، تھوڑا ٹائمنگ سے کام ہوگا تو پھر اس کے لیے سوفا لگا دیں گے۔ تو مطلب یہ کہ اگر صرف سین ہے تو ایک حرف ہے تو اس کا مطلب ہے کم ٹائم ہے، سوفا لفظ بڑا ہے تو اس کا مطلب ہے ٹائم بھی تھوڑا بڑا ہے، ٹائم پیریڈ ہے۔ یعنی کبھی کبھی انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ سین جو ہے یہ قریب کے فیچر کے لیے یوز ہوگا یا سوفا قریب کے لیے ہوگا، تو اس کے لیے آسان ہے، جو چھوٹا لفظ ہے وہ چھوٹے زمانے کے لیے، کم زمانے کے لیے، گویا کہ یہ قریب کا زمانہ ہے، اور سوفا بڑا لفظ ہے، لمبا ہے، 3 حرفوں پر مشتمل ہے، تو یہاں ٹائم ڈیوریشن بھی زیادہ ہو جائے گی، یہ تھوڑا فیچر دور کا چلا جائے گا۔ تو حرف دونوں سے پھر کلیئر ہو جاتا ہے آدمی کے ذہن میں، ایک بار میں سین آ گیا تو یہ قریب کا زمانہ ہے، قریب کا فیچر ہے، اور سوفا تو یہ بعید کا ہے۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، رحم یرحم ہم نے پڑھا ہے گردان اس کی، یرحم یرحما یرحم یرحمان یرحمون، ترحم ترحمان ترحمون، ارحم نرحم۔ تو اسی کے ساتھ شروع میں یرحم واحد مذکر کا صیغہ ہے، اس کے شروع میں سین لگا دیا، سیرحم، یرحم کا معنی تھا رحم کرتا ہے، رحم کرتا ہے وہ ایک، سیرحم سین لگا دیا تو کیا معنی ہو جائے گا؟ جلدی رحم کرے گا، جلد ہی رحم کرے گا، تو یہ اب قریب کا معنی آ گیا، جلد ہی۔ سیرحم
जल्द ही रहम करेगा, हम उन पर, अल्लाह अल्लाह। Allah. सौफ तालमून, अब तालमून आलिमा यालमु से, आलिमा जाना उसे एक ने, यालमु जानता है वो एक। अब इसको हमने फीचर में कह दिया, लेकिन फीचर इतना भी नहीं, थोड़ा सा टाइम है, यानी अभी मौत आएगी, उसके बाद कब्र का जमाना गुजरेगा, फिर हशर होगा, फिर जो है या कब्र में, लेकिन वक्त अभी है। सौफा तालमून, यालमु यालमान यालमून, तालमु तालमान तालमून, तुम जानते हो या जान लोगे, दोनों माने थे। सौफ लगाकर माना क्लियर कर दिया कि मुस्तकबिल है, और मुस्तकबिल में से भी मुस्तकबिल बाईद है, थोड़ा टाइमिंग है अभी इसमें, तो कहा सौफ तालमून, अनकरीब तुम जान लोगे। अब हमने गिरदाने जो पढ़ी है तो उनमें बता रहे हैं कि कैसे बनेगा मुजारे मुस्तकबिल करीब या बाईद, कैसे बनेगा। कह रहे सीन और सौफ लगाएंगे, बाकी वही मुजारे जो आप पढ़ चुके हो, तो गोया मुजारे का सबक भी रिपीट हो रहा है, कोई नया हमारे लिए वो भी नहीं, तो पिछले सबक भी कवर हो जाएगा और नया चीज भी हम पढ़ लेंगे। देखिए यजरिबु माना वो मारता है या मारेगा। तो आमतौर पर जब भी मुजारी जिक्र हो तो हमने कहा था हाल का माना करेंगे। यदरिबु वो मारता है या वो बयान करता है या वो सफर करता है। सौफ यदरिबु क्या माना करेंगे? जल्दी सफर कर, वो जल्दी मारेगा, हाँ, या वो जल्दी वो जल्दी सफर बयान करेगा, करेगा। जल्दी वो बयान करेगा, जल्दी वो पिटाई करेगा, तीनों माने हो सकते हैं। सौफ यदरिबु अन करीब वो पिटाई करेगा या बयान करेगा। सफर करेगा, कोई भी माना ले सकते हैं। यंसुरु क्या माना है यंसुरु का? वो मदद करेगा। वो मदद करता है या करेगा, लेकिन जब नॉर्मल करेगा, जिक्र है यंसुर तो हम इसका माना करेंगे वो मदद करता है या कर करता। रहा है। सही, लेकिन ठीक है। सयंसुरु अब इसका क्या माना होगा? जल्दी वो मदद करता है या करेगा। अब करता खत्म, जल्दी, सही, जल्दी वो मदद करेगा। करेगा अब सिर्फ हाल, और हाल में से भी सही, करीब, जल्द ही वो मदद करेगा, वो जल्दी मदद करेगा। वो मदद करेगा। सही, और सौफ सही। यंसुरु क्या माना होगा? अन करीब जल्द ही वो मदद करेगा। नहीं नहीं, आपने तो सीन और सौफा के मानों को एक जगह जमा कर दिया ना। सौफा का माना अनकरीब ही सिर्फ होगा। सही, अन करीब वो मदद करेगा। जी, अनकरीब वो मदद करेगा। जी, यस्माउ माना है वो सुनता है। सयस्माउ क्या माना होगा? जल्द ही वो सुनेगा। सौफ यस्माउ, अन करीब वो सुनेगा। यफ्ताहु वो खोलता है या वो फतह करता है। सयफ्ताहु क्या माना होगा? जल्दी वो फतह करेगा। और सौफ यफ्ताहु, अन करीब वो फतह करेगा। बहुत अच्छा। तो माना जल्दी, सीन का माना जल्द ही, और सौफ का माना अनकरीब, लेकिन अन सिर्फ करीब, फीचर का माना आ जाएगा इसमें। जी, सही। अब उन्होंने कहा पुरानी गिरदान एक मरतबा देख लो, देखें। यगफिरु, यगफिरानी, यगफिरूना, तगफिरु, तगफिरानी, तगफिरूना, अगफिरु, नगफिरु, तगफिरु, तगफिरानी, यगफिरना, तगफिरीना, तगफिरानी, तगफिरना, अगफिरु, नगफिरु। एक मरतबा इसको गौर से पढ़ लें ताकि फिर सीन लगा के पढ़ना आसान हो जाए, और फिर मैं खुद सुनूंगा और आपने सिर्फ इशारों के साथ पढ़ना है। जी बिस्मिल्लाह, शुरू कीजिएगा। जी, जी, तो तकरीबन यगफिरु और यंसुरु दोनों से मुजारे की गिरदान आपने देख ली, मुताला कर ली, जो वीडियो रिकॉर्डिंग में वो भी यहाँ रोक कर एक मरतबा मुजारे की मुकम्मल गिरदान दोनों से देख कर पढ़ें, अल्फाज पर गौर करें, फोकस करें उनको। अब हम मुजारे मुस्तकबिल पढ़ेंगे, तो मैं इशारा करूंगा, मेरे साथ इशारा करते हुए आपने गिरदान पढ़नी है, कोशिश करें कि हर एक पढ़े। जी, और सीन लगा के, यगफिरु हमने पढ़ लिया, अब सही। सीन सयगफिरु। जी, जल्दी वो माफ सयक करेगा फिरू, एक मर्द, सयक फिरू, जल्दी माफ करेंगे वो दो मर्द, सयक फिरानी, जल्दी माफ करेंगे वो सब मर्द, सयक फिरूना, जल्दी माफ करोगे आप एक मर्द, सतग फिरू, जल्दी माफ करेंगे आप दोनों मर्द, सतग फिरानी, जल्दी माफ करेंगे आप सब मर्द, सतग फिरूना, जल्दी माफ करूंगा मैं एक मर्द, साग फिरू, जल्दी माफ करेंगे हम सब मर्द, सनग फिरू, जल्दी माफ करेगी वो एक औरत, सतग फिरू, जल्दी माफ करेंगी वो दो औरतें, सतग फिरानी, जल्दी माफ करेंगी वो सब औरतें, सयक फिरना, जल्दी माफ करेंगी आप एक औरत,
ستغفرینا جلدی معاف کریں گی آپ 2 عورتیں. ستغفرانی جلدی معاف کریں گی آپ سب عورتیں. ستغفرنا جلدی معاف کروں گا میں 1 مرد. سأغفر جلدی معاف کریں گے ہم سب عورتیں. سنغفر. جی تو یہ ماشاءاللہ سے ہو گیا یغفرو کے ساتھ. صحیح. تقریباً بہت آسان ہے. اب سینسرو میں اشارہ کروں گا آپ اشارے بھی کریں اور ساتھ پڑھیے گا. جی سینسرو سینسرانی سینسرونا ستنسرو ستنسرانی ستنسرونا سأنسرو سننسرو جی ستنسرو ستنسرانی سینسرنا ستنسرینا ستنسرانی ستنسرنا سأنسرو سننسرو. بہت اچھا ہے. جی ستنسرونا اس کا کیا معنی ہوگا؟ معنی کیجئے گا. جی جلدی مدد کریں گے آپ سب. آپ سب مرد. بہت اچھا. ستنسرینا اس کا کیا معنی کریں گے؟ جلدی مدد کرو گی آپ ایک عورت. بہت اچھا. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. سوف آ گیا. اب یسما اور یجعلو کے ساتھ سوف کی کردار آ گئی. پچھلے دونوں کے ساتھ سین تھا, یہاں سوف ہے. تو سین اور سوفا میں کیا فرق ہے؟ سین کا کیا معنی کیا ہم نے, سوفا کا کیا معنی کیا؟ سین کا مطلب ہے جلدی اور صوفہ کا مطلب ہے ان قریب. جی دونوں میں فرق کیا ہے؟ صوفہ جو دور کے مضارع بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے, دور کے لیے, اور جلد جو سین ہے وہ جلدی کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی کہ فوراً جو پہلے ہوگا. ٹھیک ہے. اور صوفہ کا ان قریب, کچھ تھوڑا ٹائم کے بعد. بہت اچھا. جی تو سوف یسمع میں ترجمہ کروں گا, آپ گردان پڑھیں گے. ان قریب سنے گا وہ ایک مرد. سوف یسمعو ان قریب سنیں گے وہ 2 مرد. سوف یسمعانی ان قریب سنیں گے وہ سب مرد. سوف یسمعون ان قریب سنیں گے آپ ایک مرد. سوف تسمعو ان قریب سنیں گے آپ دونوں مرد. سوف تسمعانی ان قریب سنو گے آپ سب مرد. سوف تسمعون ان قریب میں سنوں گا. سوف اسمعو ان قریب ہم سنیں گے. سوف نسمعو ان قریب وہ ایک عورت سنے گی. سوف تسمعو ان قریب وہ 2 عورتیں سنیں گی. سوف تسمعانی ان قریب وہ سب عورتیں سنیں گی. سوف یسمعنا ان قریب آپ ایک عورت سنیں گی. سوف تسمعین ان قریب آپ 2 عورتیں سنیں گی. سوف تسمعانی ان قریب آپ سب عورتیں سنیں گی. سوف تسمعنا ان قریب میں سنوں گا. سوف اسمعو میں ایک اور. ان قریب ہم سب عورتیں سنیں گی. سوف نسمعو. جی تو یہ سین اور سوفا. سوفا مانا ان قریب, سین مانا جلدی. جی سوفا یجعلو یجعلانی یجعلون تجعلو تجعلانی تجعلون اجعلو نجعلو تجعلو تجعلانی یجعلنا تجعلینا تجعلانی تجعلنا اجعلو. شروع میں سوفا لگا دیا. سوفا یجعلو سوفا یجعلانی سوفا یجعلون سوف تجعل سوف تجعلانی سوف تجعلون سوف اجعلو سوف نجعل. جی سوف تجعلنا اس کا کیا معنی کریں گے؟ سوف تجعلنا, جی میں بتا جعلہ کا معنی ہے بنانا. جلدی, جی جلدی آپ سب عورتیں بنائیں گی. نہیں بالکل. ان قریب آپ سب عورتیں بنائیں گی. جی ان قریب آپ ان عورتیں قریب بنائیں آپ گی. سب عورتیں بنائیں گی. اچھا جی سیجعلون سیجعلون اس کا معنی کیجئے گا, غور کیجئے گا. سیجعلون جلدی جلدی وہ سب مرد بنائیں گے. اور اگر سوف یجعلون کریں تو ان قریب وہ مرد بنائیں گے. ٹھیک ہے. معنی دونوں میں فیچر کا ہے. سین میں جلدی کا معنی کریں گے, سوفا میں ان قریب کا معنی کریں گے. جی قرآن مجید کے اندر دونوں کا استعمال
मुजारे मुस्तकबिल करीब, सयहलिफून बिल्लाह, जल्दी कसमें खाएंगे वो अल्लाह की, सयहलिफून, हलफा यहलिफु माना कसम उठाना, हलफा यहलिफु, इहलिफ, ला तहलिफ, हालिफुन, मखलूफुन। तो इसमें फाइल मफूल तो हम बाद में पढ़ेंगे, बल्कि जी सयहलिफून हम इसमें फाइल मफूल पढ़ चुके हैं ना? जी जी पढ़ चुके हैं हम। जी, तो हालिफुन कसम उठाने वाला, महलूफुन जिसकी कसम उठाई जाए, सयहलिफून बिल्लाह करीब वो कसम उठाएंगे अल्लाह की, सयदखुलून जहन्नम, दखला यदखुलु, दखला यदखुलु, उदखुल ला तदखुल, दाखिलुन मदखुलुन, वो दाखिल हुआ, वो दाखिल होता है, आप दाखिल हो, आप मत दाखिल हो, दाखिल होना वाला एक मर्द, दाखिल किया जाने वाला एक मर्द। सयदखुलूना, यदखुलूना माना था यदखुलु यदखुलानी यदखुलूना, वो दाखिल होते हैं। सयदखुलूना क्या माना करेंगे? जल्दी वो दाखिल होंगे, जल्द ही वो दाखिल होंगे। जी, जल्द ही वो दाखिल होंगे जहन्नम में। सयदखुलूना, सनक्तुबु मा क़ालू, कतबा यक्तुबु पढ़ चुके हैं गिरदान, कतबा यक्तुबु, उक्तुब, ला तक्तुब, कातिबुन, मक्तूबुन, लिखा उसने, लिखता है वो एक, लिखो आप एक, मत लिखो आप एक, लिखने वाला एक मर्द, लिखा हुआ एक। जी, तो सनक्तुबु क्या माना करेंगे इसका? जल्द ही वो जल्द ही लिखेंगे हम, जल्द ही लिखेंगे हम वो चीज कौलू जो उन्होंने कहा, सनक्तुबु। जी, सौफ यअलमून, आलिमा यअलमु माना जानना, इल्म से, यअलमु यअलमानी यअलमूना, सौफ यअलमूना क्या माना करेंगे? अन करीब वो जान लेंगे। जी, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ जल्दी लिख दिया गया है, लेकिन ज़हन में रखिएगा यहाँ इसका माना है अन करीब जान लेंगे वो सब मर्द। जी, सौफ तअलमून इसका क्या माना करेंगे? अन करीब जान लोगे तुम सब। अच्छा, अब अगली एक बात की, उर्दू तर्जुमा कभी भी आप अरबी इबारात में देखें, वहां सीन और सोफा के माने में अक्सर मिक्स कर दिया जाता है। जल्द ही का माना सोफा का कर दिया जाता है और सीन का माना अनकरीब कर दिया जाता है। तो उर्दू तराजिम जिन लोगों ने किए होते हैं अक्सर, तो वो यहाँ ये मिस्टेक उनसे हो जाती है कि सोफा का माना सीन की जगह, सीन का माना सोफा की जगह होता है, क्योंकि दोनों का माना फीचर ही है, तो इसलिए वो कर देते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सही, फर्क समझ लीजिएगा दोनों का। ठीक है जी, कुरान मजीद में आयात हैं, सयहशुरुहुम इलैहि जमिया, सयहशुरु, हशर यहशुरु माना होता है जमा करना, सयहशुरु क्या माना करेंगे हम? जल्द ही जमा करेगा वो सबको, हम वो उनको, इलैहि किसके उनको, पास? अपने पास, जमीयन भी पढ़ चुके हैं। सब, जी, जमीआ सब। जी, सयअलमूना, सयअलमूना क्या माना होगा? जल्द ही जान लेंगे वो। जी, गदन कहते हैं सुबह को, टुमारो सुबह। मनिल, मन माना कौन, अल कज़्ज़ाब झूठा, अल अशिर शेखीबाज छोड़ने वाला। फसतअलमूना कैफ नज़ीर, फसतअलमूना क्या माना होगा? जल्दी जान लोगे तुम। कैफ नज़ीर, कैफ माना कैसे, पहले भी गुजर चुका है, नज़ीर मेरा डराना है। डराना। सअक्तुबु, सअक्तुबु क्या माना करेंगे? जल्दी मैं लिखूंगा उसको। जी, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, यत्तकून जो परहेजगार है, जो डरते हैं। सयजअलुल्लाहु बाद उस्रि युस्रा, सयजअलुल्लाहु बाद उस्रि युस्रा क्या माना करेंगे? जल्दी कर देगा, जल्दी बना देगा अल्लाह ताला। जी, उस्र माना तंगी, युस्र माना आसानी, तंगी के बाद आसानी, आसानी। आसानी। सयकफुरून बिइबादतिहिम, सयकफुरून जल्द ही इनकार करेंगे वो। बिइबादतिहिम, इबादत उर्दू में लफ्ज आता है, हिम किनकी? उनकी उनकी इबादत का। फसतज़कुरूना, ज़करा यज़कुर माना याद करना, जिक्र करना, दोनों। फसतज़कुरूना क्या माना करेंगे? बस जल्दी याद करोगे तुम। जी, माँ उसको, अकूलू जो मैं कहता हूँ, लकुम किसको? तुमसे।
सनफरुगु, फरगा यफरुगु मान होता है फारिग होना, उर्दू का लफ्ज है ये। सनफरुगु जी। क्या मान होगा? जल्द ही हम फारिग होंगे। लकुम किन के लिए? तुम्हारे लिए। अय्युहस्सकलान, ए दो भारी मखलूको, जिन और इंस को खिताब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सबक मुकम्मल हुआ मुजारे मुस्तकबिल का, मुजारे मुस्तकबिल। अब होमवर्क ज़हन में रखिएगा, आज अभी आपने ग्रुप में जाला हशरा यहशुरु, हशरा यहशुरु, इससे एक दूसरे को गिरदार सुनानी है। और कतब यख्तुबु और ज़कर यस्कुरु, इन दोनों से आपने बतौर होमवर्क की किरदार मुकम्मल सुनानी है। माजी, मुजारे, अमर, नहीं, इससे फाइल, इस मफूल, मनफी और मुजारे मुस्तकबिल। अभी भी कोशिश कीजिएगा कि एक किसी गिरदान से मुकम्मल गिरदान सुनाए। अब जब भी आप पीछे से सुनाएंगे तो मुकम्मल माजी के साथ, तो कतब यक्तुबु और ज़कर यज़कुरु से मुकम्मल गिरदान सुनानी है। नहीं, कतब यक्तुबु से मुजारे मुस्तकबिल लिखना है, कतब यक्तुबु से सीन के साथ और ज़कर यज़कुरु के साथ सौफा के साथ, इन दोनों की सिर्फ गिरदान लिखनी है। सुनानी इन दोनों से है मुकम्मल, माजी से लेकर। सही। सौफा के बाद तज़कुरु आएगा, सौफा। जी, सौफा तज़कुरु के साथ और सही। कतबा के साथ जो है सीन। और सही। अभी भी ब्रेकआउट में आपके बना रहा हूं, उसमें आपने ये अभी एक दूसरे को सुनानी है। कोशिश कीजिए करें कि अभी पूरी मुकम्मल गिरदान सुनाया करें।